ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال جو ہے یہ تو انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں سے یہ تمام چیزیں، پہلے پیٹرول کا خطرہ تھا اور اب گیس جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوگی. اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے، خدا نخواستہ LNG ختم ہونے کا خدشہ ہے، چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اسکول جو ہیں ان کو بند کیا جائے گا، دیگر معاملات بھی جو ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں گے. کتنا خطرناک ہے یہ سارا سسٹم؟ جی بہت بہت شکریہ. میں آج ذرا تھوڑا سا میرا جو بات کا جو میرا موقف ہوگا وہ تھوڑا سا اس لیے نسبتاً مختلف ہوگا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی اس طرح کا کریٹیکل سچویشن بنتی ہے نا، تو انفارچونیٹلی یعنی بدقسمتی سے اس میں ہم ایک اتنی زیادہ ایکسٹرنل ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے نا جو سب سے زیادہ خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ فیئر فیکٹر ہے جو ہمارے کنزیومر کو پیدا ہو جاتا ہے. آج آپ کو میں ایک چھوٹی سی، چونکہ میں کامن مین کی باتیں کرتا ہوں تو اسی لیے میں اس کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا، پھر میں آپ کو اس کا ٹیکنیکل انالیسس بھی کر کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے آتے ہوئے میرے ڈرائیور نے ابھی گاڑی میں یہ کہا، اس نے کہا کہ جی آپ نا جلدی جلدی چیزیں خرید لیں کیونکہ اب اس کے بعد یہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ یہ ہماری استطاعت سے باہر ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں وہ مارکیٹ فیئر، جو ہم جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور وہ لاجیکل نہیں ہوتی یا ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو پوری طرح سے اسٹڈی کر کے اس کا انالیسس کر کے اپنے لوگوں کے سامنے نہیں لاتے. میں دیکھیے 2-3 آج بڑی ضروری باتیں کروں گا. میں اپنی قوم کو نہ تو یکسر مایوس کروں گا کہ وہ بالکل ہی ہوپ لیس ہو جائیں اور جا کے یہ پینک بائنگ شروع کر دیں اور بالکل جناب ایک وہ ڈیمانڈ سپلائی کا سچویشن گڑبڑ ہو جائے، اور نہ ہی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خطرہ نہیں ہے. خطرہ ضرور اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنا پڑے گا کہ وہ خطرہ ہے کیا اور کس حد تک وہ بڑھ سکتا ہے اگر اس کے اوپر ہمارے ہاں پراپرلی ہوم ورک نہ ہوا. دیکھیں یہ جو LNG کا اسپیشلی، اب اگر ہم اسپیسیفکلی LNG اور LPG کے حوالے سے بات کریں، آپ کو پتا ہے ایک گیس آپ کے چولہوں کے لیے ہے، ایک گیس آپ کی انڈسٹری کے لیے ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم جو ہے نا وہ 3 ڈائمینشنل کہہ لیجیے، 3 حصے ہیں اس کے. یہ ایک تکون ہے. اب اس تکون میں ایک ہے آپ کا ایکسٹرنل فیکٹر، عالمی بحران. ہمیں پوری پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب اس میں ہو یہ رہا ہے، دیکھیں مجھ سے ایک سوال کسی نے آج پوچھا کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو چیزیں سستی ہو رہی ہیں، تیل سستا ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ بڑا آسان اور اس کا سادہ سا جواب ہے کہ جو فزیکل ایکسس چیز کی ہوتی ہے نا، ایک تیل نکل رہا ہے مثال کے طور پر امریکہ میں، آپ اس کو یہاں تک لائیں گے، آپ کو اس کی ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، اس کے اندر رسک فیکٹر ہے، اس میں انشورنس انوالو ہے، بہت سارے اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، وہاں سے اپ لوڈنگ ہے، ڈاؤن لوڈنگ ہے. تو یوں نہیں ہوتا کہ آج اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں سستی ہو گئی ہیں تو اس کا فوری طور پر امپیکٹ ہمارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. سیم از دا کیس ود LNG اور LPG کہ اب ہوا یہ ہے ہمارے ہاں. دیکھیے ایک اس کے اندر اس میں جو ایکسٹرنل ریالٹیز ہیں، جو بیرونی جو اس وقت ہمارے پہ بحران ہے، وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور اپنی جگہ پر قائم ہے. دوسرا جو ہے نا ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہوا ہے، جس کے اوپر میں ہمیشہ میرا رونا دھونا رہا اور میں ہمیشہ کہتا رہوں گا اور میں اس بات کو ہمیشہ کھلے اور زبردست طریقے سے کرٹیسائز کروں گا کہ جو ہماری جو گورننس کے اندر اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں. آپ یہ دیکھیے نا ہماری اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے نا، ایکسٹرنلی تو ہے، انٹرنلی جو ہمارا ایک اسٹرکچرل جو ہماری ویکنیسز ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اب تک جتنی بھی اپنی پالیسی رکھی ہے، ہم نے صرف اور صرف ریئیکشنری رکھی ہے، رد عمل. یعنی کوئی بھی بحران آئے گا تو ہم اس بحران کو، اس کے لیے ہم ایمرجنسی موڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنا کوئی ہوم ورک نہیں کر کے رکھا ہوتا. یہ ہمیشہ سے مجھے گلا رہا ہے اور یہ رہے گا. اس کے لیے ہمارے پاس پریپریشن نہیں ہوتی، یعنی ہمارے سسٹم میں اتنی ریزیلینسی نہیں ہے کہ ہم سٹینڈ لے سکیں. اور مطلب یعنی عالمی مارکیٹ میں ذرا سے بھی کوئی اوپر نیچے ہوگا تو ہم پورا کا پورا سسٹم ہمارا ہل جائے گا. یعنی یہ اس کا ایک سیکنڈ ایسپیکٹ ہے جو کہ بڑا سیریس ہے اور یہ حکومتی سطح کے کرنے کا کام ہے. اب آ جاتی ہے جی عوام کی رسپانسبلٹی، میری اور آپ کی، ہم کامن مین کی کیا ہے. ہماری کامن مین کا جو ایک سب سے بڑا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بڑا ہی ہمارے معاشرے کا ایک بدنما پہلو ہے، وہ ہے ہمارا فیئر فیکٹر. یعنی بغیر سوچے سمجھے، یعنی وہ ایک پیک فریز پائپر نہیں ہوا کرتا تھا وہ جو لے کے بچوں کو پائپر لے کے نکل جاتا ہے. یعنی یہاں ذرا سا کوئی پائپر نے پائپ بجایا اور اس کے پیچھے ساری کی ساری عوام چل پڑے گی کہ جناب خطرہ آ گیا، خطرہ آ گیا. اب فیول کی جو پرائسز جس دن چینج ہوئی تھی، آپ نے دیکھی ہے حماقت، ایک ٹینک آپ کتنا عرصہ فیول کا چلا لیں گے اور لائنیں لگی ہیں، پوری رات لوگ وہاں خوار ہو رہے ہیں. اب یہ جب انٹرنیشنلی جاتا ہے تو لوگ یہ سوچتے
सोचते हैं कि यार ये मुल्क तो आटा दाल पानी का जो है ना भाव वो पूरा नहीं कर रहा, ये हमारे सामने इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या खड़े करेगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारी इन हिमाकतों से, और ये आज जो जब आप सिटीजन जर्नलिज्म के दौर से गुजर रहे हैं, हर सेकंड के बाद आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, इसका इंटरनेशनल मार्केट पे कितना बुरा असर पड़ता है। अच्छा, फिर यहीं तक पहलू नहीं है, ये तो हो गया ना मैं और आप कॉमन मैन हो गए। अब हमारे जो माशाल्लाह इसके अंदर आ जाते हैं जखीरा अंदोज ब्लैक मार्केटिंग वाले। अंदाजा कीजिए कि मैं ये भी खबरें हैं कि जनाब आपकी ब्लैक मार्केट इस वक्त इतनी सरगर्म हो गई है कि वो उनके आला सतह पे राब्ते होते हैं, यानी वो डे टू डे मैनेज कर रहे होते हैं सरकारी एहलकारों के साथ मिलके कि उनको वो इनसाइट दें कि अब हम प्राइस में ये चेंज लाने लगे हैं। तो ये 3 फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने हमारे इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, और फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। अच्छा, एक और मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ आपको ना, ये भी पता है पैनिक से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, जो ये पैनिक कर रहे हैं ना इस वक्त, हाँ, इसका रोल कितना है हमारे एनर्जी मिक्स के अंदर, ये बहुत अहम और टेक्निकल सवाल है, और हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए समझने के लिए जरूरी है। देखिए हमारी 70% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आज बड़ा फजलो करम है, सब कुछ होने के बावजूद, जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ चले, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, हाफ ग्लास फिल्ड जरूर है हमारा 70% इस वक्त तक हम जो है ना लोकल अपना डिपेंड कर रहे हैं। और उसकी मैं आपको ना क्विकली मैं आपको एनर्जी मिक्स की भी मैं डिटेल बता दूं, ताकि ये हमारे दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को पता हो कि ये मैं लेम बातें नहीं कर रहा, कोई बेसलेस बातें नहीं कर रहा। आपके एनर्जी मिक्स के अंदर जो इस वक्त आपका जो है वो हाइडल तकरीबन हम 25 से 30% ले रहे हैं, आपका थर कोल से हमें तकरीबन 20 से 25% मिल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में हमें तकरीबन 10 से 18, 12 से 18% वो दे रही है, रिन्यूएबल में हमारे पास तकरीबन 5 से 7% आ रही है। हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं RLNG पर, जो है वो हमारा 8 to 12% है, ठीक है। और वो भी हम 99% ले रहे थे कतर से, वो हमारे दरामदी उनके साथ एग्रीमेंट्स हमारे चल रहे थे। अब कतर के साथ आपको पता है कि एक डिसएडवांटेज हुआ, उनकी पाइपलाइन का इशू आया, वो अपनी कमिटमेंट से उन्होंने नहीं कोई बिग बैकड्रॉ वो जो है ना वो विड्रॉ किया या कुछ किया, उनका अपना इंटरनल क्राइसिस आ गया सारी की सारी सिचुएशन के अंदर। और मैं तो ये भी आपको कहूंगा कि ये जो अब जंग है, ये जंग तो अब तवानाई की जंग बनती जा रही है, ये जंग तो कोई फिजिकल जंग या कब्जे की जंग तो लग नहीं रही है, किसी को सरेंडर करवाने की जंग तो लग नहीं रही। तो लिहाजा कोई इतनी ज्यादा पैनिक वाली या खतरे वाली बात नहीं है। जो इसमें रोल है ना, अब देखिए जो टेस्ट होती है, नेशन कैसे टेस्ट होती है, बुरहान कब नहीं आते। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने पूरी दुनिया को बुरहानों में ही देखा है, और हाँ, उन बुरहानों में सबसे ज्यादा मुतासिर भी हम ही होने वाले होते हैं। टेस्ट किस चीज का होता है? ये टेस्ट होता है हुकूमत के विल का टेस्ट होता है, हुकूमत की कमिटमेंट का टेस्ट होता है, अवाम की विल का, अवाम की कमिटमेंट का टेस्ट होता है। मैं 2-3 गुजारिशात करूंगा, ताकि अल्लाह करे कि शायद ये मेरी बात मैं हमेशा अपने उसमें कहा करता हूँ कि किसी के दिल में उतर जाए। हुकूमत के सतह पे काम करने के क्या है? बहुत ही केयरफुल प्लानिंग। और केयरफुल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप प्लीज, जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये मैं एक लफ्ज है हमेशा कहता हूँ, जो हमारे अंदर जो एतमाद की कमी है, और हमारे यहाँ कोई एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं होता, और ना कोई हुकूमत पर एतमाद करता है। उसकी वजह यह है कि जब हम हुकूमत के अल्ले तल्ले देखते हैं, जब उनकी शाहाना खर्चियां और शाहाना स्टाइल देखते हैं, यानी आपने ठीक है जी, आपने कहा कि मिनिस्टर साहब तो 1800 सीसी की गाड़ी में जाएंगे, लेकिन उनके पीछे जो 3 डाले चल रहे होते हैं 2500 सीसी और 3,000 सीसी वाले, वो कौन सा फ्यूल है? एक अहम पॉइंट है, उस पर जरा नजर डालिएगा कि पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसियां ICU में ही क्यों रहती हैं? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी गलतियां हैं, बुनियादी गलतियां, जिनकी वजह से आलमी मंडी में कीमतें गिरने के बावजूद हम और आम आवाम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे? मैंने वही बताया ना आपको, वो पहली गलती तो यही होगी ना कि आपके पास आपका स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है वो कोई नहीं है। आपके पास अगर रिजर्व हो, अगर आपने पहले से प्लान करके रखा हो, एग्रीमेंट्स करके रखे हो, क्योंकि देखिए ये ऐसे नहीं होता कि वहां से पाइप में आज आपने एग्रीमेंट किया, पाइप खोला उन्होंने और फ्यूल आपकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे नहीं होता ना। ये तो एक इसकी बकायदा प्लानिंग होती है, जाके परचेजिंग होती है, उसके बाद आपके पास जो आपका अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके अंदर आपके पास एक आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कि आपकी बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास उसके अकॉर्डिंगली डॉलर्स होने चाहिए जो इंटरनेशनल आपको जो है ना वो मार्केट में पे करने होते हैं। हमारे पास ना तो पैसे होते हैं, ना हमने कोई अपना जो है ना इंटरनेशनली वो मेंटेन करके रखा होता है। बिल्कुल ठीक है, एनर्जी क्राइसिस को संभालने के लिए प्रॉपर एक हिकमत अमली होनी चाहिए, जो कि हम करने में नाकाम है, और अभी भी है कि अभी से अगर किया जाए तो बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शुएब समर साहब मौजूद थे।